सर जी आप बताइए, हैदराबाद में इलेक्शंस माहौल यहाँ पे चल रहे हैं, पूरे इंडिया में चल रहे हैं, तो हैदराबाद का माहौल कैसा है? यहाँ पे किन की जीत होने वाली है? आप तो कई सालों से यहाँ पे हिंदुओं की वॉइस उठा रहे हो, तो अभी कैसा है इस साल का? मैं समझता हूँ वो पहले के दिन चले गए, 40 साल पहले के चले गए, क्योंकि जो असद है, ख़ास करके असद जो मुसलमान के वोट लेता है, इस्लाम खतरे में है बोल के एक झूठ करके करता है, वो माहौल चले गया अभी। क्योंकि असद चाहता है कि चप्पल बनाने वाला चप्पल ही बनाना, मोची है सो मोची ही रहना, पंचर बनाने वाला पंचर ही बनाना, और रिक्शा चलाने वाला रिक्शा ही चलाना। और उसकी नीयत वही है कि वह इन लोगों को आगे बढ़ाना नहीं चाहता। और आप आज देख रहे हैं कितने लोग, एजुकेटेड लोग यहाँ पर पढ़ते हैं, बाहर पढ़ने जा रहे हैं, और औसत को समझ गए कि ये क्या करता है क्या नहीं करता है, क्योंकि ये एक ही बात करता है, धर्म की राजनीति करता है, और हर बार मुस्लिम खतरे में है, मुस्लिम खतरे में है बोल के उकसाता है। ताकि यहाँ का माहौल अलग है, यहाँ पे हिंदू खतरे खतरे में है बोल के बहुत सारे लोग, ओल्ड सिटी की जो वॉइस हमने यहाँ पे सुनी है, वो लोग बोल रहे हैं कि यहाँ पे हिंदू खतरे में है और हिंदुओं को यहाँ से भगाया जाता है। हिंदू खतरे में है बोले तो उसका कारण एक है कि वहाँ पर चंद जो बूथ है वहाँ पर वो उनका डोमिनेट करते हैं। मैं समझता हूँ अगर पैरामिलिट्री फोर्स लगाकर अलग इलेक्शन कराएंगे मोदी जी, तो मैं समझता हूँ उसकी जमानत भी नहीं बचेगी। असद कहीं जाएगा क्या जाएगा पता नहीं है, पर जमानत भी नहीं बचेगी, क्योंकि वह डुप्लीकेट वोट से जीतता है और जो वहाँ पर गुंडागर्दी करता है, और पूरा वो इलाका पूरा जो है एक वर्ग का है, और इसलिए वो एक वर्ग को खुश करने के लिए एक ही बात करता है कि इस्लाम खतरे में है। क्या इस्लाम खतरे में है? उसके वजह से क्या हिंदू खतरे में नहीं है? हिंदू एक होकर अगर वोट डालेगा तो इसके धज्जियां उड़ जाएंगे। రైట్, థ్యాంక్ యూ సార్. మీరు చెప్పండి, మీరు హైదరాబాద్లో ఇక్కడ వాస్తవ్యులు అయితే హైదరాబాద్లో మీ ఏరియా పొజిషన్ ఎలా ఉంది? సో హైదరాబాద్లో ఎంఐఎం వర్సెస్ బీజేపీ అనుకుంటే, బీజేపీ వర్సెస్ ఎంఐఎం అనుకుంటే ఎవరి వైపు ఉండబోతుంది హైదరాబాద్? జై శ్రీరామ్. హైదరాబాద్ అందరు జనాలకి ఉగాది శుభాకాంక్షలు, మీకు కూడా ఉగాది శుభాకాంక్షలు. చెప్పేది ఇప్పుడు ప్రస్తుత పొజిషన్ మన హైదరాబాద్లో కొల్చేటిలో మన రంజాన్ నడుస్తుంది. ఒక ప్రకారం రంజాన్, ఒకవైపు రామనవమి, దాని మధ్యలో మన ఎలక్షన్. దీన్ని అన్నీ చూసి వాతావరణం చాలా మంచిగా ఉంది. ఎందుకంటే మనం వచ్చేసి మన ఎంపీ క్యాండిడేట్ హైదరాబాద్లో మన మోదీ సార్, మన మాధవీలత మేడంని పెట్టారు. ఈ పోటీ చేస్తున్న మేడం మాధవీలత గారు. కానీ ఈసారి అందరు వన్ సైడ్ గెలుద్దామని మేడం ఛాలెంజ్ చేస్తుంది. అది చాలా సంతోషంగా ఉంది. మాకు కూడా స్పిరిట్ వస్తుంది, మేము కూడా చాలా సపోర్ట్ చేద్దామని అందరు అనుకుంటారు. ओवैसी साहब यहाँ पे बोलते हैं कि मुसलमान यहाँ पे इस्लाम खतरे में है, और लेकिन यहाँ पे थोड़ा उल्टा नज़र दिखाई दे रहा है। यहाँ पे लग रहा है कि हिंदू खतरे में, तो आप क्या बोलना चाहते हैं इस पे? यहाँ पर कोई खतरे में नहीं है सब ये मन का लोगों को भड़काने का तरीका है। जैसा पॉलिटिक्स है वो खेलते रहते हैं, गंदी पॉलिटिक्स चलती रहती है, पर यहाँ कोई नहीं है। जैसा हम हिंदू और मुस्लिम भाई मिलकर रहते हैं, जैसा अभी रमजान आ रहा है और हमारा ईद भी है, रामनवमी है, दोनों राम और रमजान दोनों मिलकर मनाते हैं, सब मिलजुल कर रहते हैं। और कुछ लोग की तरफ से ये हैदराबाद बदनाम हो रहा है. అన్న మీరు చెప్పండి, హైదరాబాద్లో ప్రజెంట్ పొజిషన్ ఎట్లా ఉంది? ఏదైతే ఇప్పుడు బీజేపీ వర్సెస్ ఎంఐఎం అనేసి ఏదైతే ఉందో, మేడం గారు కూడా ఇక్కడికి వచ్చారు, మాట్లాడారు, మీకు తెలిసిందే. సో హైదరాబాద్లో ఎప్పటి నుంచో ఇక్కడ బీజేపీ లేకపోతే హిందూయిజం గురించి పోరాటం చేసే వాళ్ళలో మీరు ఒకరు. హైదరాబాద్లో ప్రజెంట్ ఎలక్షన్ పొజిషన్ ఎలా ఉంది, ఏమంటారు? ఈసారి ఎలక్షన్లు యావత్తు భారతదేశం మాదిరిగా 40 సంవత్సరాల తరబడిగా ఎంఐఎం రాజ్యం చేస్తుంది ఇక్కడ. ఇప్పుడు మాత్రము హిందువులు జాగృతి అయినరు, హిందువులు కూడా అయినరు. మోడీ యొక్క కారణాలు సబ్కా సాత్ సబ్కా వికాస్, త్రిబుల్ తలాక్, ఇటువంటి విషయాలన్నీ మోడీ సాబ్ తెచ్చినందుకు ముస్లింలు కూడా బీజేపీకి ఓటేస్తా అంటున్నారు. హైదరాబాద్ పార్లమెంట్లో ఈసారి భారతీయ జనతా పార్టీ జెండా ఎగరేసింది ఖాయం. మాధవీలత గారు విజయం సాధిస్తారు. ఇది ఎప్పుడు వినని కనని విధేయంగా ఉంటుంది. పార్లమెంట్లో ఆమె కూర్చుంటుంది ఈసారి. అంటే ఇప్పటి వరకు ఇక్కడ బీజేపీ వచ్చిన చరిత్రతే లేదు, మరి ఈసారి వస్తుందని ఎలా చెప్పగలుగుతున్నారు? ఎందుకోసమంటే ఆమె మాధవీలత గారు ఎన్నో సంవత్సరాల తరబడిగా సేవ చేస్తుంది ఒకటి. ఇంకోటి ఏంటంటే మహిళా నారి, మహిళ ఏంటంటే మహిళా శక్తి అంటే మామూలు విషయం కాదు. అంతటా పోగలుగుతుంది, అందరితో మాట్లాడగలుగుతుంది. అదే పురుషులైతే పోలేరు. స్త్రీ లోపల
అందరి ముస్లింల ఇళ్లలో కూడా ఆమె చొచ్చుకొని పోతుంది, అందరితో మాట్లాడుతుంది, అందరినీ కన్విన్స్ చేస్తుంది. వాళ్ళందరూ కూడా ఈమె ఈ విషయానికి వింటున్నారు కాబట్టి మార్పు రాగలుగుతుంది. ఎందుకోసమంటే ఇప్పుడు కనివిని బెరగని మార్పు రావచ్చు. ఎవరు కూడా వినలేరు. 400 సీట్లు గెలుస్తాయని చెప్పి బీజేపీ అనుకుంటుంది, కానీ ఓట్లు వేస్తారు. గెలిచిన తర్వాత మనం 400 ఓట్లు విజయం సాధించటం. థ్యాంక్ యూ అన్న. మీరు చెప్పండి, హైదరాబాద్లో బోగస్ ఓట్లు ఎక్కువ ఉన్నాయనేసి చాలామంది చెప్తున్నారు. అండ్ ఓవైసీ కూడా ఇంతకుముందు అంటే కొన్ని ఏరియాల్లో తిరుగుతూ ఓవైసీ యొక్క కార్యకర్తలు ఇక్కడ బోగస్ ఓటింగ్లు చేయించారు అనేసి చాలామంది బీజేపీ వాళ్ళు చెప్తుంటారు. నిజమేనా ఇదంతా? ఇది బీజేపీ వాళ్ళు చెప్పాలని అట్లాంటి ఏమీ లేదు. హైదరాబాద్ పార్లమెంట్లో అసదుద్దీన్ ఓవైసీ పక్కన ఇడిచేయండి, వాళ్ళ అయ్యా సుల్తాన్ సలావుద్దీన్ ఓవైసీ కూడా బోగస్ ఓటు నుంచి గెలిచినారు. ఇంతకుముందు మీకు తెలియాలి, 86 ఎలక్షన్లో వికారాబాద్, తాండూర్, చెవెళ్ళ అప్పుడు మొత్తం ఉన్నారు. వెంకయ్యనాయుడు గారు ఎలక్షన్ పోట్లాడినారు 91లో. అప్పుడు సుల్తాన్ సలావుద్దీన్ ఓవైసీ 50,000తో గెలిచినాడు. తర్వాత బదమ్మార్ రెడ్డి గారు 70,000తో గెలిచినాడు. అట్లాంటి ఏం లేదు. 110% బోగస్ హైదరాబాద్లో ఉంది. వాళ్ళ రజాకార్ వితౌట్ బోగస్ ఓటుతో వాళ్ళు గెలివింది అవకాశాలే లేదు. ఈ బోగస్ ఓటు అంటే వాళ్ళ ఇంటి ఓటర్స్ బోగస్ అని మనం చెప్తున్నాము, వాళ్ళకి ఒరిజినల్ కనపడుతుంది. ఎందుకంటే ఒకటికి 3 4 భార్యలు ఉన్నారు, ఏముంటుంది, అన్నీ ఉంటుంది వాళ్ళకి. అది ఇంకా ఏమో ఫస్ట్ సుల్తాన్ సలావుద్దీన్ ఓవైసీ ఏమంటాడు, ఇంతకుముందు రాజనీతి కంటే మా ఇంటి లౌండియా ఉంది అని అంటాడు ఆయన. పాత డైలాగ్ అది. ఆ డైలాగ్ని ఇప్పుడు ఇంతకుముందు అక్బర్ చెప్పినాడు, ఇప్పుడు ఓవైసీ మర్చిపోయినాడు. ఎందుకంటే ఈ హైదరాబాద్ లోక్సభ క్షేత్రంలో బీజేపీ చాలా గట్టిగా ఉంది, చాలా గట్టిగా పోటీ ఇస్తుంది. దగ్గర 1,00,000 ఓటుతోని బీజేపీ హైదరాబాద్ పార్లమెంట్ గెలుస్తుంది. ఇదే ఓల్డ్ సిటీ నుంచి, ఇదే అంటే ముజంజయ్ మార్కెట్ నుంచి, అంటే మీ ఏరియా నుంచి మీరు చెప్పాలనుకుంటే ప్రధానంగా డెవలప్మెంట్ గురించి ఏం చెప్తారు? అంటే ఓవైసీ ఏమైనా డెవలప్మెంట్ చేశారా ఇక్కడ, లేకపోతే ఒకవేళ బీజేపీ వస్తే ఎలాంటి డెవలప్మెంట్ ఉంటుంది? 40 సంవత్సరం నుంచి ఓవైసీ ఫ్యామిలీ డెవలప్మెంట్ చేయలేదు. ఇప్పుడు ఏమో ఆయన డెవలప్మెంట్ చేస్తారు. బీజేపీ మాత్రం వస్తే ఖచ్చితంగా మెట్రో తీసుకొని పోతుంది, కాలేజెస్ కడుతుంది, ప్రైవేట్ హాస్పిటల్స్ కడుతుంది, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్స్ మంచిగా చేస్తుంది, మెడికల్ చేస్తుంది, ఎడ్యుకేషన్ గురించి చేస్తుంది, యంగ్ యూత్కి ఎంప్లాయ్మెంట్ గురించి కూడా వాళ్ళే చూసుకుంటుంది. ఎందుకంటే కేంద్రంలో మన ప్రభుత్వం ఉంది. कहना चाहती है मतलब एक बहुत सालों के बाद में यहाँ पे एक नारी शक्ति उद्भव हुई है, मतलब बीजेपी से कंटेस्ट कर रहे हैं, तो आपको क्या लग रहा है हैदराबाद के बारे में, यहाँ की पॉलिटिक्स के बारे में? जो गादी है, दुर्गा माता की स्थापना हुई है, घट की स्थापना हुई है, और नारी शक्ति तो दुर्गा माँ ने महिषासुर का मर्दन किया था, वैसे ही अभी नारी शक्ति की बात पूछ रहे हैं, तो नारी एक राक्षस का अंत शायद नारी के हाथों ही होगा, उतना ही बोल सकते हैं। तो कैसा है माहौल, कैसा है यहाँ पे, मतलब इलेक्शन में आप भी घूम रहे हो यहाँ पे? हाँ जी, माहौल बहुत उत्साहजनक है, और पहली बार ऐसा लग रहा है कि कोई कड़ी टक्कर दे रहा है, मज़ा आ रहा है, कड़ी टक्कर देने में मज़ा आ रहा है, ऐसा लग रहा है। सब तरफ नारी, पुरुष, मुस्लिम, हिंदू, सबको चेंज चाहिए, सबको विकास चाहिए, सबको विकासवाद चाहिए। सर आप क्या करना चाहते हैं यहाँ पे हैदराबाद इलेक्शंस के बारे में? कौन जीतने वाले हैं यहाँ पे, क्या होने वाला है? यहाँ पे देखो, आज जो हमारे उम्मीदवार माधवी जी हैं, आज उनको हर जनता छा रही है। अभी ओवैसी का जो षड्यंत्र रहता है, आज गरीब मुसलमानों को देखो, वहाँ वो उससे खुद परेशान है। इसकी अभी ये क्या है, ये इलेक्शन आने के बाद में ये जो जिहादी मानसिकता लोगों के अंदर पैदा करके धर्म के आधार पे जो वोट काटने का जो षड्यंत्र कर रहा है, उसने आज तक कब्रिस्तान को छोड़ा नहीं, वर्क बोर्ड की जमीन छोड़ा नहीं। आज जहां भी जाओ, आज उसके गुंडे अगर कहीं भी मुस्लिम माहौल में अगर कोई मकान बना रहा है, तो उसके गुंडे जाके वहाँ कई प्रकार के वहाँ लेते हैं, बत्ताल मांगते हैं, उनको बनाना मुश्किल हो जाता है। इसलिए वहाँ पे अगर सही सिक्योरिटी से अगर चुनाव किया जाए, धांधली नहीं होने दी जाए, तो 100% भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जीतेंगे। आज पूरे देश के हर भारतीयों का एक ही है लक्ष्य कि भारत के स्वाभिमान को बढ़ाने वाले फिर से मोदी जी की सरकार 400 पार होगी। उसमें भाग्यनगर हैदराबाद जीत रहे हैं, और यहाँ पुराना नाम भी भाग्यनगर हो जाएगा।
जय जय श्री राम। గురించి ఎలక్షన్స్ అయితే ఇక్కడ స్టార్ట్ అయిపోయాయి అండ్ పాత బస్తీలో కానివ్వండి లేకపోతే మన ఓల్డ్ సిటీలో మేడం అయితే ఇక్కడ తిరుగుతూనే ఉన్నారు మాధవలత గారు. నిజంగా ఆమెను అక్కడ ముస్లిమ్స్ వాళ్ళు దగ్గర తీసుకుంటారు అనిపిస్తుందా మీకు, లేకపోతే ఈసారి కూడా ఎంఐఎం ఇక్కడ తన పతాకాన్ని ఎగరేస్తుందా? ఇప్పుడు గత 40 సంవత్సరాల నుంచి కూడా మొత్తం ముస్లిం మహిళలు ప్లస్ హిందూ ముస్లిం మగవాళ్ళు వీళ్ళందరూ కూడా తన రాజకీయంతో చాలామంది తకాంచిపోయారు. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏంటంటే అక్కడ విద్యా విషయంలో కానీ, రోడ్ల వ్యవస్థ కానీ, డెవలప్మెంట్ విషయం కానీ, మెట్రో ట్రైన్ కానీ అక్కడ ఎలా ఉంది గొంగడి అలానే ఉంది. ఇప్పుడు మోదీ వాతావరణం వలన ఏదైతే సబ్కా సాత్ సబ్కా వికాస్ అంటున్నారో, ఎవరైతే వికాస్ చేస్తారో ఆ వికాస్ వాళ్ళ గురించే ఈరోజు మోదీ గారి పేరు మీద ముస్లింలు కూడా ఎంతోమంది ఇప్పటివరకు మీరు వినలేదు ఎప్పుడు కూడా ముస్లింల మోదీని తారీఫ్ చేయడము, ఈ దేశము ప్రధాని అంటే ఇలా ఉండాలి, భారతదేశంలోనే ఉంటే మన ముస్లింలంతా కూడా సస్యశ్యామలంగా జీవించవచ్చు అనే విధంగా ఎవరైతే ముస్లింలు చెప్తున్నారో ఆ వాతావరణం అంతా కూడా ఓల్డ్ సిటీలో వచ్చేసింది. ఎందుకంటే ఆయన ఇల్లు వచ్చేసి మినిమం 150 కోట్ల ఇల్లు కట్టిండు. కానీ ఎవడైతే బండి నడిపిస్తున్నాడో వాడు బండికాడనే ఉన్నాడు, ఎవడైతే పంక్చర్ చేసేవాడు ఉన్నాడో అక్కడనే ఉన్నాడు. ఇప్పటికి కూడా ముస్లింలు అంతా కూడా వాళ్ళు పిల్లలను కనాలి, రోడ్ల మీద వదిలేసేయాలి, ఇంతే. మీరు చెప్తున్నారు కానీ హైదరాబాద్లో చాలా మంది ముస్లిమ్స్ మేము ఇంటర్వ్యూస్ చేసినా కూడా వాళ్ళు మేము రాయితీలు మాత్రం తీసుకుంటాము, అటు మోడీ ఏదైతే ఇస్తున్నాడో అవన్నీ మేము తీసుకుంటాం కానీ ఓటు మాత్రం ఎంఐఎంకే వేస్తామనేసి అంటున్నారు చాలామంది. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఆయనకు దేశభక్తి లేదు, ఈయన కేవలము ఒక మత చాదస్తవాది. కాబట్టి ఇప్పుడు ఆ మతంలో ఉన్న వాళ్ళు కూడా మొత్తం అందరు కూడా తిరగబడే రోజులు వచ్చేసినాయి. ఇది కేవలము 10 ఏళ్ల నుంచి మోదీ చేస్తున్నటువంటి పోరాటము, త్రిపుల్ తలాక్ కానివ్వండి, ముస్లింలకు ఆవాజ్ యోజన కానివ్వండి, గ్యాస్ సిలిండర్లు కానివ్వండి, వాళ్ళు సస్యశ్యామలంగా అంటే ఎప్పుడు కూడా ఇంత భయం లేకుండా ఏదైతే అరబ్ కంట్రీలలో వాళ్ళ మొత్తం ముస్లింలందరూ కూడా ఏదైతే దండయాత్ర చేసుకొని వాళ్ళు కొట్టుకొస్తున్నారో ఇవాళ భారతదేశంలో మోదీ సర్కార్లో మేమంతా కూడా ముస్లింలంతా కూడా మేము గర్వంగా చెప్పుకొని బతకగలుగుతాము, మేము జీవితం అంతా కూడా బతకగలుగుతామనే నినాదంతో ఆ విధంగా భారతీయ జనతా పార్టీ చెప్తా ఉంది.